أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ یہ جزاک سورہ اللہ. بقرہ 142 تا 144 اور یہ ماشاء اللہ. دوسرے پارے کی ابتدائی 3 آیات ہیں جو میں سماعت فرمائیں اور ان جی کی مرمت تفہیم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. بے شک اسی جی. بے کے شک. نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. ہاں. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا. سبحان اللہ اسے سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا. بے شک عذاب سبحان اللہ. عذاب عذاب. اور یہ آیت نمبر 142 تا 144 سورہ بقرہ اور دوسرے پارے کی ابتدائی 3 آیات. جی کہیں گے بالیقین اب تو گنوار اور نہ سمجھ ہیں جو کہیں گے بالیقین اب تو گنوار اور نہ سمجھ ہیں جو پھرے ہیں اپنے قبلے سے مسلمان کیا ہوا ان کو. پھرے ہاں. ہیں اپنے قبلے سے مسلمان کیا ہوا ان کو. مسلمانوں نے اپنا منہ کیا اب سوئے کعبہ ہے کہ چھوڑا قبلہ ہے اول نیا اب ان کا قبلہ ہے. جب واہ. قبلہ اللہ تھا اس کی بات ہے. سبحان اللہ. ماشاء مسلمانوں اللہ. نے اپنا منہ کیا اب سوئے کعبہ ہے کہ چھوڑا قبلہ ہے اول نیا اب ان کا قبلہ ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو ہرگز نہیں اس بات کے عالم ہاں. کہ جو اللہ کا ہو حکم اس کو ماننا لازم. بے کیونکہ شک مغرب خدا کا ہے یہ مشرق بے بھی شک. خدا کا ہے جدھر بھی منہ کرو گے تم ادھر ہی ذات مولا ہے. بے شک کیونکہ بے شک. مغرب خدا کا ہے یہ مشرق بھی خدا کا ہے جدھر بھی منہ کرو گے تم ادھر ہی ذات مولا ہے. وہی آقا تمہارا ہے وہی ہادی وہی واہ جی واہ. رہبر آداب جسے چاہے ہدایت دے چلائے سیدھے رستے پر. ہاں ہاں ہاں. اور یہ سبحان دوسری اللہ آیت. جی سبحان اللہ. کیا بات. آداب. سبحان اللہ. مسلمانوں بنایا ہم نے تم کو امت وسطیٰ مسلمانوں بنایا ہم نے تم کو امت وسطیٰ کرو تم اختیار اس کو کہ جو ہے معتدل رستہ. بنایا ہم نے ہے شاہد تمہیں دنیا کے لوگوں پر شہادت پھر تمہاری دے گا وہ مولا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان صلی اللہ تمہارا الحمد علیہ قبلہ للہ. اول مقرر تھا کیا ہم نے سمجھ لو اس طرح ایک امتحان سب کا لیا ہم نے. بے شک. دکھا معلوم کرنا کون تابع ہے پیغمبر کا کس نے پیروی کی کون الٹا پھر کے جائے گا.
اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ جب تک سبحان اللہ مکہ مکرمہ میں تھے تو قبلہ اول یعنی بیت المقدس فلسطین کی طرف منہ کرتے تھے، تاکہ وہاں جو لوگ مسلمان تھے جو ایمان لائے سب ان کا امتحان تھا، ظاہر ہے خانہ کعبہ سے زیادہ عقیدت تھی ان کو ایمان لانے کے بعد بھی، اور جو کفار تھے وہ بھی، تو جی انہوں نے سوچا کہ یہ تو ان کا جی ہمارا قبلہ ادھر ہے، تو آزمائش تھی ان کی، کعبہ کو چھوڑ کے انہوں نے قبلہ وہاں اختیار کیا۔ جب مدینہ منورہ ہے تو یہ جو تھا بیت المقدس جو تھا ان کا، عیسائیوں یہودیوں کا ان کا تھا، ان کو مدینہ منورہ میں زیادہ ہی میں حاصل تھی قبلہ اول کو، تو یہاں یہ جی قبلہ بدل دیا تاکہ دیکھا جائے کہ کون جو ہے مانتا ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ جی تمہارا قبلہ اول مقرر تھا کیا ہم نے، سمجھ لو اس طرح ایک امتحان سب کا لیا ہم نے، کیا یہ بات تھا معلوم کرنا کون تابع ہے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے صلی کس اللہ نے پیروی کی کون الٹا پھر کے جائے گا، سنو لوگوں پہ گزری شاخ تبدیلی قبلے کی، سنو لوگوں پہ گزری شاخ تبدیلی قبلے کی، مگر وہ لوگ ہیں راضی کہ جن کا رب ہوا ہادی، سنو اللہ ایسا ہے نہیں ضائع کرے ایمان، وہ ہے لوگوں پہ مشفق اور اسی کا نام ہے رحمان۔ اب یہ قبلہ بدلنے کی بے ایک بار شک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صلی اللہ خواہش تھی کہ اگر یہ قبلہ بدل جائے اور خانہ کعبہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری آیت میں یہ ذکر کیا ہے، سنا ہے پیارے نبی بے شک یہ سب کچھ دیکھتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی صلی اللہ سنا ہے علیہ پیارے نبی بے شک یہ سب کچھ دیکھتے ہیں ہم، نظر اوپر اٹھانا آسماں کو دیکھنا پیام، ہاں ہاں نظر سبحان اللہ اوپر اٹھانا آسماں کو دیکھنا پیام، تیرا رخ اب یقیناً پھیر دیں گے ہم اسی جانب، تیرا رخ اب یقیناً پھیر دیں گے ہم اسی جانب، جو قبلہ دل سے ہے پیارا تجھے تو جس کا ہے طالب، یعنی خانہ کعبہ۔ تو مطلب یہاں اس سے قرآن پاک سے یہ بھی ظاہر ہے کہ نظر اوپر آسمان کی طرف دیکھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ آدمی جو ہے اوپر ہی نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، بے شک لیکن سبحان وہ اللہ کچھ جی ایسے شعر بھی ہیں کہ کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، اب ظاہر ہے ہوں، عرش عظیم اور ہوتا ہی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ماشاء لیکن بے یہ ہے شک کہ فطری بات ہے انسان کی نظر اوپر اٹھتی ہے اوپر دیکھتا ہے جی آسمان کی طرف۔ جی تو جی سنا ہے پیارے نبی بے شک یہ سب کچھ دیکھتے ہیں ہم، نظر اوپر اٹھانا آسماں کو دیکھنا پیام، اللہ ہاں تیرا رخ اب یقیناً پھیر دیں گے ہم اسی جانب، جو قبلہ دل سے ہے پیارا تجھے تو جس کا ہے طالب، ہاں کرو ہاں رخ اپنا کعبے کی طرف تم پر ہوا لازم، کہ مسجد محترم جو ہے بنی اب قبلہ مسلم، کرو جی منہ تم اسی جانب جہاں پر بھی رہو تم سب، جو ہیں اہل کتاب ان کو ہے سب معلوم حکم رب، تو ان سب کی آئی بے پیش گوئی سب بھی تھی بے شک جب بے آخر شک نبی آئیں گے تو ان کا قبلہ بدلے گا، بیت المقدس جی سے یہ دوسری طرف چلے جائیں گے، ان کے بعد پیش جی گوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ تو سنو ہوں اعمال جو ان کے ہیں ان سے رب نہیں غافل، نہیں وہ بے خبر اس سے کہ کیا ہے اندرون دل، نہیں وہ بے خبر اس سے کہ کیا ہے اندرون دل، صدق اللہ علیہ العظیم۔ بے شک سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان تو اللہ ان کی سبحان کتابوں میں پیش گوئی موجود بہت تھی کہ سبحان اللہ آخری جی، آخر الزما جزاک کے اللہ قبلہ تو جزاک ادھر ہے۔ اللہ الحمدللہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ دارین خیر۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ایک بہت عظیم اللہ پاک کی عنایت ہے، اور بالکل منظوم ترجمہ کرنا اور اس کو اتنا گہرائی سے سمجھ کے لوگوں تک پہنچانا تو اللہ پاک کی ایک بہت بڑی ماشاءاللہ سعادت ہے جو اللہ پاک نے تنویر پھول صاحب کو عطا کی، اور محترم جناب اقبال گوہر صاحب بھی یہ بھی منظوم ترجمہ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو میں آگے ہدیہ نعت کے لیے ملتمس محترم جناب اقبال گوہر صاحب سے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار، آج کیا پرابلم ہے آپ کی طرف؟ اللہم صلی علی جی محمد وعلی محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی، السلام علیکم۔
وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی وعلیکم میں السلام۔ وعلیکم ہم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام قدسیہ۔ پہنچ پہنچ رہے گیا، اب تو پہنچ گیا۔ ہمیں تو پہنچ رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی تمام جی حضرات کو کیوں آ رہی ہے آج السلام پتہ علیکم۔ نہیں۔ جی قدسیہ، آپ کا سلام پہنچ گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں۔ جی جی کیا کریں۔ ہوتا ہزار راہ میں دشواریاں ہیں ہائے ہاں، ہزار راہ میں دشواریاں ہیں حائل پر، سبحان ہیں اللہ۔ رحمتیں تیری حاوی میرے مسائل پر، سبحان ہیں اللہ۔ رحمتیں تیری حاوی میرے مسائل پر، اور سمجھ سکا نہ کوئی تیری اس مشیت کو، سمجھ سکا نہ کوئی تیری اس مشیت کو، بھنور سے جان بچا کر ڈبوئے ساحل پر، کیا بات، بھنور سے جان بچا کر ڈبوئے ساحل پر، اور جو تو ہی چاہے تو منزل سے ہم کنار کرے، جو تو ہی چاہے تو منزل سے ہم کنار کرنے کنار کرے، کہ راستوں پہ میری دست رسنا منزل پر، کہ راستوں پہ میری دست رسنا منزل پر، ہے تو ہی عزت و ذلت کے فیصلوں کا مجاز، ہے تو ہی عزت و ذلت کے فیصلوں کا مجاز، کسے مجال کے لب کھولے تجھ سے عادل پر، کسے مجال کیا کے بات، لب بے کھول شک تجھ بے سے شک عادل بے شک، پر۔ شکریہ۔ کیا بات۔ جی ذرا شعر سماعت کیجیے گا، توجہ جی چاہوں گا جی شعر پر۔ جی 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 ہوتا ہو۔ ہے ذرہ ذرہ تیرے ہونے کی دلیل مگر، واہ، ہے ذرہ ذرہ تیرے ہونے کی دلیل مگر، میرے عقیدے کو سبقت ہے سب دلائل پر، کیا میرے بات، عقیدے سبحان کو اللہ۔ اچھا کہا سبقت ہے اچھا سب کہا۔ دلائل پر، ہے ذرہ ذرہ تیرے ہونے کی دلیل مگر، میرے عقیدے کو سبقت ہے سب دلائل پر، میرے عقیدے کو سبقت ہے سب دلائل پر۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ جی تو اچھا جس ہو۔ کو چاہے ہدایت کلام پاک سے دے، تو جس کو چاہے ہدایت کلام پاک سے دے، اور اسی سے مہر لگا دے تو قلب جاہل پر، اسی سے کیا مہر کہنا، لگا دے تو قلب جاہل پر، واہ، سبحان اللہ۔
ہزار راہ میں دشواریاں ہیں حائل پر، ہے رحمتیں تیری حاوی میرے مسائل پر۔ بہت شکریہ یہ خوب جناب۔ بہت خوب کیا بات، خوب سبحان اللہ۔ مبارک ہو بہت خوب، ماشاء اللہ بہت ماشاء خوبصورت اللہ، اور شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ماشاء ہے۔ واہ اللہ، واہ، جزاک کیا اللہ کہنا، خیر ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ محترم جناب اقبال گوہر صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، تو ہم اللہ کے پاک نام سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں منتمس ہوں پاکستان کی مشہور اور معروف شخصیت روبین، محترم آپ ڈاکٹر کی آواز کٹ رہی ہے۔ ہارون رشید تبسم صاحب سے۔ جی آ رہی ہے اب؟ جی جی جی، ڈاکٹر صاحب کٹ تشریف لائیں۔ اچھا جناب، پہلے تو سب کو یکم شعبان مبارک ہو۔ آج چاند نظر آ گیا۔ خیر مبارک، خیر مبارک، خیر بہت مبارک، مبارک، خیر بہت مبارک۔ مبارک۔ ہاں صاحب ہاؤن پڑھ رہے تھے تو میں شعر سن رہا تھا، اور جب میرے پھول جیسے پھول بندے نے ترجمہ کیا تو اس میں ایک ترجمہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہ ایک شخص نا نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، تو خواجہ یزید بستامی پوچھنے لگے کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ جی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پاک جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک ہی فکرہ کہا تھا، یار دل پاک کر لو، پھر جہاں چاہو نماز پڑھ لو۔ بے شک بے شک، ماشاء ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ جہاں بالکل چاہو نماز پڑھ لو۔ جہاں جاؤ اللہ پڑھ لو۔ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ دل پاکیزہ روح عطا فرمائے۔ بالکل ہاں، ساری زمین، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی ہوا ہے کہ ساری زمین آپ نے فرمایا کہ ساری زمین مطلوب ہمارے لیے، جہاں چاہو پڑھ لو۔ اور لوگوں کو ایسا نہیں تھا، وہ اپنی عبادت گاہ میں جا کے پڑھتے تھے نا، یہودیوں جی کیا عیسائیوں کو کیا، اس طرح نہیں، ہمیں یہ ہے کہ جس کو جی، جہاں چاہے پڑھ لو۔ عرض کیا جناب کہ تو نے پوچھا ہے مجھ سے کیا ہوں میں، تو نے پوچھا ہے مجھ سے کیا ہوں کیا میں، ہوں، جلتا بجھتا سا ایک دیا ہوں میں، واہ جلتا واہ، واہ 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 دیا واہ۔ ہوں میں، تو نے پوچھا ہے مجھ سے کیا ہوں میں، جلتا بجھتا سا ایک دیا ہوں میں، کوئی کہتا ہے مجھ کو رات ڈھلے، پھول صاحب کوئی کہتا ہے مجھ کو رات ڈھلے، بھولے بھٹکوں کا آسرا ہوں میں، کیا کوئی کہنا، کہتا ہے مجھ کو رات ڈھلے، بھولے بھٹکوں کا آسرا ہوں میں، اور دوش پر اب گرا ہے سر میرا، دوش پر اب گرا ہے سر میرا، تیرے کوچے میں آ گیا ہوں میں، تیرے واہ واہ واہ، واہ ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ۔ کوچے میں آ گیا ہے، یہ تیرا بہت لطف خوب، ہے عنایت ہے، یہ تیرا لطف ہے عنایت ہے، اپنی ہستی کو پا گیا ہوں میں، یہ تیرا لطف ہے بے شک، عنایت ہے، اپنی ہستی کو کیا اپنی بات، ہستی کو پا گیا ہوں میں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، حسن والوں کی ابتدا تو ہے، حسن سبحان اللہ۔ ابتدا تو ہے، عشق والوں کی والوں کی انتہا، انتہا ہوں میں، حسن عشق والوں کی انتہا ہوں ہے، میں، عشق والوں کی انتہا ہوں میں، مجھ کو سبحان نادا، اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ کو نادا سمجھ رہا ہے تو، مجھ کو نادا سمجھ رہا ہے تو، تیرے ہمراہ بھی رہا ہوں میں، تیرے ہمراہ بھی رہا ہوں میں، ہمراہ بھی رہا ہوں، واہ واہ واہ، واہ واہ۔ سمجھ رہا ہے تو، تیرے ہمراہ بھی رہا ہوں میں، کیا بات، نام کیا رہ بات۔ جائے گا زمانے میں، اقبال گور صاحب، نام رہ جائے گا زمانے میں، کام کچھ ایسا کر گیا ہوں میں، کیا نام کیا رہ جائے کیا بات۔ انشاءاللہ ضرور رہے گا، واہ واہ بے شک، گیا ہوں میں، بہت اور خوب شعر بہت خوب۔ میں کہ دیکھ کر سامنے ستمگر کو، دیکھ کر سامنے ستمگر کو، اپنی قسمت پہ ہنس رہا ہوں میں، دیکھ کر سامنے اپنی قسمت پہ ہنس رہا ہوں میں، اور آخری شعر میں، کس کی آواز کان میں گونجی، کس کی آواز کان میں گونجی،
گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں میں. کیا بات کیا بات کیا بات واہ واہ گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں میں. تو نے کیا پوچھا ہے مجھ سے کیا ہوں میں. جلتا بجھتا سب دیا ہوں میں. دیا ہوں میں. واہ واہ کہیں کیا کہیں ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. بہت بہت جی شکریہ. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محترم جناب ماشاء ڈاکٹر اللہ. ہارون الرشید صاحب. تو جو ہمارے ساتھ ہستیاں موجود ہیں وہ نہ صرف ایک شخصیت ہیں بلکہ وہ مکمل ایک درسگاہیں ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ ہمیں علم کا سمندر ہمارے آگے کھول دیتی ہیں، جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں. آپ سب لوگ ماشاءاللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پروگراموں کو رونق بخشتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب آپ کا. تو ماشاء اللہ. آگے میں ملتمس ہوں بہت عزت اور احترام کے ساتھ محترم جناب حلیم صابر صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. اچھا. خوش آمدید. خوش آمدید حلیم آمدید صاحب. حلیم صاحب السلام صاحب علیکم. خوش آمدید. وعلیکم السلام میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک غزل پیش کر دوں. جی عطا ہو. عطا ہو جی عطا جی ہو. عطا ہو. کہ دیکھ کر یہ ماجرا ہم سخت حیرانی میں تھے. دیکھ ماجرا کر ہم سب رانی میں تھے. جی خوب. دیکھ کر یہ ماجرا ہم سخت حیرانی میں تھے. جب اجالے بھی اندھیروں کی نگہبانی میں تھے. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ واہ بہت خوب بہت بہت کیا کہیں. واہ واہ. دیکھ کر یہ ماجرا ہم سخت حیرانی میں تھے. جب اجالے بھی اندھیروں کی نگہبانی میں تھے. بانی میں واہ واہ. گاؤں والے شہر والے سب پریشانی میں تھے. گاؤں والے شہر والے سب پریشانی میں تھے. راستے میدان گھر ڈوبے ہوئے پانی میں تھے. راستے میدان گھر ڈوبے ہوئے پانی میں تھے. منظر اور کشی شعر کیا ہے کہ وقت کی بھی تیز گامی برق رفتاری پہ تھی. جی وقت کی بھی تیز گامی برق رفتاری پہ تھی. زندگی کے پاؤں بھی رفتار طوفانی میں تھے. کیا بات. بڑھتی بھی تیز گامی برق رفتاری پہ تھی. زندگی کے پاؤں بھی رفتار طوفانی میں تھے. اور پاسباں سمجھا تھا جن کو پاسباں وہ تھے کہاں. پاسباں سمجھا تھا جن کو پاسباں وہ تھے کہاں. بھیڑیے وردی پہن کر شکل انسانی میں تھے. کیا بات ہے. پاسباں سمجھا تھا جن کو پاسباں وہ تھے کہاں. بھیڑیے وردی پہن کر شکل انسانی میں تھے. بہت خوبصورت شعر. آدھا بڑھتے. اور کل جو پڑھتے تھے قصیدے اہل حق کی شان میں. کل جو پڑھتے تھے قصیدے اہل حق کی شان میں آج وہ مصروف باطل کی ثناخوانی میں تھے. آج وہ مصروف باطل کی ثناخوانی میں تھے. اور آخری شعر رنگ تغزل میں ہے کہ مہرباں ان کو جو دیکھا میں تو حیران رہ گیا. مہرباں ان کو جو دیکھا میں تو حیران رہ گیا. دیکھ کر حیران مجھ کو وہ بھی حیرانی میں تھے. کیا بات کیا بات کیا بات. مہرباں ان کو جو دیکھا میں تو حیران رہ گیا. دیکھ کر حیران مجھ کو وہ بھی حیرانی میں تھے. اور مقطع کیا ہے کہ حشر میں ہوتی ندامت کیا گناہوں پر ہمیں. حشر میں ہوتی ندامت کیا گناہوں پر ہمیں. ہم تو صابر بے گناہی پر پشیمانی میں تھے. ہم تو صابر بے گناہی پر. یہ بھی واقعہ ہے کہ کچھ گنہگاروں کی جب اللہ کی رحمت ہوگی تو کچھ پارسا لوگ رش کریں گے کہ ہم بھی یہ گناہ کر لیتے تو ہماری حشر میں ہوتی ندامت کیا گناہوں پر ہمیں. ہم تو صابر بے گناہی پر پشیمانی میں تھے. کیا بات. غزل کی اس میں میں نے کہا تھا کہ وہ آپ بخشیں گے خطائیں
जो रकीबों की तो हम अपने नाकर्दा गुनाही पे पशेमा होंगे। हाँ जी, हाँ मैम क्या मुझे बात बुला है, ले। क्या बात है, जी क्या बात माशा, बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आमीन की जमीन आपकी पजीराई का शुक्रिया बहुत बहुत जी। जी, बहुत 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 शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत और मरस्सा कलाम माशाल्लाह पेश कर मैम ये रहे मुझे बुला ले। थे जी। इशफाक चले बाबर। जी ठीक है जी। उस्ताद शोरा मोहतरम जनाब हलीम साबर साहब अपना खूबसूरत और मरस्सा कलाम पेश कर रहे हैं, तो मैं आपको दावत देती हूँ जी। आपका नाम नहीं लिखा हुआ इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रही इशफाक है। बाबर, इशफाक बाबर। इशफाक बाबर जी, इशफाक बाबर साहब आपको ही दावत देती हूँ। हार्ट मेहरबानी हार्ट मेहरबानी। 11 हार्ट हाँ जी, 11 लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। और जुगनुओं दिलवाले अर्ज किया है, जी जुगनुओं रोशनी जरूरी है। हाँ वाह, जुगनुओं रोशनी जरूरी है। रोशनी जरूरी हाँ है। इस सफर में कोई जरूरी है। क्या बात वाह है, वाह क्या बात है, क्या बात। जुगनुओं रोशनी जरूरी है। इस सफर में कोई जरूरी है। जरूरी है, क्या कहना। वाह एक दो सांस तो लिए जाएं। हाँ एक दो सांस तो लिए जाएं। हाँ हाँ इतनी तो जिंदगी जरूरी है। क्या वाह वाह कहना। वाह वाह, क्या वाह, बात है। क्या बात, क्या कहने, एक वाह, दो वाह, सांस तो लिए तो जाएं। लिए जाए इतनी तो जिंदगी एक दो सांस तो लिए जाएं। क्या कहना। इतनी तो जिंदगी जरूरी है। हाँ क्या कहने, इस कदर शोर के नतीजे में, हाँ अगर इस शोर के कदर नतीजे शोर के नतीजे में कोई दिन खामोशी जरूरी है। क्या वाह वाह कहना। क्या बात। इस कदर शोर के नतीजे में कोई दिन कोई खामोशी दिन जरूरी। खामोशी जरूरी है। दस्त रस में फजूल है सब कुछ। में दस्त फजूल है। रस में फजूल है सब कुछ। हाँ हाँ जो नहीं है वही जरूरी है। हाँ वाकई क्या जिंदगी कहना। ऐसी है। सही, बहुत दस्त सही, रस में क्या फजूल है कहना है, सब कुछ। बहुत खूब, बहुत खूब। दस्त जो रस नहीं में फजूल है सब कुछ। जो नहीं है वही जरूरी वही है। जरूरी है, क्या कहना है, क्या कहना। रास्ते में खबर मिली मुझको। हाँ रास्ते में खबर मिली मुझको। अब तेरी वापसी जरूरी है। वाह वाह, रास्ते हाँ में खबर मिली मुझको। हाँ अब तेरी वापसी जरूरी है। क्या कहना। अब परिंदे यहाँ नहीं आते। हम्म, अब परिंदे यहाँ नहीं आते। अब यहाँ शायरी जरूरी है। अच्छा, वाह, बहुत वाह खूब, अब वाह वाह परिंदे यहाँ बहुत नहीं खूब। आते। वाह वाह अब यहाँ अब शायरी परिंदे जरूर। जहाँ नहीं आते। अब यहाँ शायरी जरूरी है। क्या कहना है। अपने अहवाल की खबर के लिए। हाँ अपने अहवाल की खबर के लिए अपनी हमसाई जरूरी है। क्या कहना हाँ है, क्या कहना वाह, अपने अहवाल की खबर के लिए है। अपनी हमसाई जरूरी है। क्या कहना है। रायगां कोई शय नहीं बाबर। हाँ वाह रायगां कोई शय नहीं बाबर। आदमी आदमी जरूरी है। क्या अच्छा कहना है। वाह, आदमी जरूरी है। रायगां बहुत कोई शय नहीं बाबर। हाँ आदमी आदमी जरूरी है। बहुत वाह शुक्रिया, वाह बहुत क्या मेहरबानी। कहना है, अल्लाह क्या हाफिज। कहना बहुत है। शुक्रिया। बहुत सब शुक्रिया मोहतरम माशाल्लाह, जनाब माशाल्लाह। इशफाक बाबर साहब। जिंदगी बहुत की खूब गहरी जहतें पेश कर रहे थे अपने कलाम में माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे मैं मुंतमिस हूँ बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना बहन। और सब जज़ाकल्लाह। सबकी खिदमत में ये खुश गुजारिश आमदीद। करता हूँ। तो मतलब समाज फरमाइए। जी अता हो। तेरी अदाओं के तलबगार नहीं है। हाँ तेरी अदाओं के तलबगार नहीं है। इस झूठी मोहब्बत के खरीदार नहीं है। वाह, हाँ क्या बात। हम मोहब्बत के तेरी खरीदार। अदाओं वाह, बहुत हम तेरी अदाओं के तलबगार नहीं हैं। इस झूठी मोहब्बत के खरीदार नहीं हैं। और रखा ही नहीं तेरे हरीफों से ताल्लुक। ये हाँ इंदिरा का शेर है, वाह रखा ही नहीं तेरे हरीफों से ताल्लुक। दुख। क्यों हम पे ये शक है कि वफादार नहीं है। वाह वाह, वाह हाँ वाह वाह वाह, वाह बहुत वाह, क्या
आदाब रखा ही नहीं तेरे हरीफों से ताल्लुक, क्यों हम पे ये शक है कि वफादार नहीं है। वाह बहुत खूब। और जो लोग ये कहते हैं नहीं दूसरी दुनिया, जो लोग ये कहते हैं नहीं दूसरी दुनिया, वो हाँ ख्वाब में गाफिल हैं, वो बेदार नहीं है। वाह क्या वाह वाह कहने, क्या कहने, जो वाह वाह। लोग क्या बात है। क्या जो बात है, लोग सही ये बात कहते हैं नहीं दूसरी दुनिया, वो है। ख्वाब में गाफिल हैं, वो बेदार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और खूब। गजल का शेर, क्या हमने कहा तुमसे कि शर्माए अचानक, क्या हमने कहा तुमसे कि शर्माए अचानक, रुखसार क्या आईने में गुलनार नहीं है। वाह 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 वाह, क्या क्या कहने, बात है, वाह वाह। क्या कहने, क्या क्या हमने बात। कहा तुमसे कि शर्माए अचानक, रुखसार क्या आईने में गुलनार नहीं है। वाह हम्म और एक वाह दुनिया यहाँ एक है आफाक से आगे, हम्म एक दुनिया यहाँ एक है आफाक से आगे, इस पार जो रहते हैं वो उस पार नहीं है। अच्छा कहा। बिल्कुल, क्या एक बात, दुनिया क्या यहाँ बात। हाँ एक दुनिया यहाँ एक है आफाक से आगे, इस पार जो रहते हैं वो उस पार नहीं है। बहुत खूब। और वो अर्ज़ो समावात का है नूर, हाँ ये सच है। अल्लाह हाँ नूर समावात वाला सूरह नूर में, अल्लाह ज़मीन आसमानों का नूर है। वो अर्ज़ो समावात का है नूर, ये सच है। क्या शम्स कमर चर्च पे ज़ौबार नहीं है। सुभान वो अर्ज़ो सुभान समावात अल्लाह। का है नूर, ये सच है। क्या शम्स कमर चर्च पे ज़ौबार नहीं है। मतलब क्या जलवे कहने, दिखा रहा है वो अपनी कुदरत के। जी। और इस दौर पुराशोभ में वो कैसे जिएंगे, हम्म, इस दौर पुराशोभ में वो कैसे जिएंगे, वो लोग जो आसूदा दरबार नहीं है। वाह आहा आहा, हाँ वाह हाँ, वाह वाह। इस दौर पुराशोभ में वो कैसे जिएंगे, वो लोग जो आसूदा दरबार नहीं है। क्या बहुत कहने, अच्छी। वो हाँ लोग जो आसूदा क्या बात। दरबार नहीं है। और कुछ पैरवी नफ्स में बढ़ जाते हैं आगे, कुछ हाँ पैरवी नफ्स में बढ़ जाते हैं आगे, कहते हैं वो मजबूर हैं मुख्तार नहीं है। हाँ वाह वाह, बहुत खूब, गुनाह किए जाएंगे और बहुत खूब। कहेंगे कि भाई क्या बात है, तो वाह। काम अल्लाह की मर्जी से होता है, जो हो गया। तो ऐसा जी नहीं, जी अल्लाह ताला ने अख्तियार भी दिया है। जो हजरत जी अली करम अल्लाह वजह से किसी आदमी ने पूछा था, इंसान मजबूर है या मुख्तार है, हाँ ये हाँ, बताइए। तो उन्होंने कहा बेशक। कि तुम एक टांग उठा के खड़े हो जाओ, तो एक टांग पे खड़ा हो गया। अब लोग आप दोनों टांग उठा के खड़े हो जाओ, उसने कहा मैं तो गिर जाऊंगा, दोनों टांग पे नहीं खड़ा हो सकता, दोनों टांग उठा के तो नहीं खड़ा हो सकता। कहने लगे भाई ये जी बात है, अल्लाह जी ताला ने बिल्कुल। अख्तियार भी दिया है और ये भी है। जी जितना जी अख्तियार दिया उसका हिसाब तो होगा। ठीक है, जी न बिल्कुल मजबूर है इंसान, न बिल्कुल मुख्तार है। बिल्कुल जी। तो लेकिन जो लोग हैं बहुत से कहते हैं कि भाई जैसे उनके शेर है ना, वो क्या कि था आलम जबर हम्म, क्या बता हमें, इस तौर से अजीज कर गए हम। वो तो हाँ तसव्वुफ में जी कहा हाँ, उन्होंने, लेकिन बात ही खाली आलम जबर नहीं, कुछ इंसान का जब ही तो है अमल का हिसाब। वरना अगर इंसान बिल्कुल। बिल्कुल मजबूर हो तो फिर अमल का हिसाब तो फिर कोई बानी नहीं है ना, अगर जी अख्तियार ना हो तो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ पैर भी पहले है नफ्स बदखुद में। ही करे, लानत करे शैतान पर। हाँ वही बात है ना। मतलब ये है कि जैसे हजरत अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया, अस्सई मिन्नी व अतमाम मिनल्लाह, कोशिश मेरी है, पूरा करना अल्लाह का काम। तो इसीलिए बेशक। इन्नमल बेशक। अमालु बिन्नियात, आप नीयत हाँ वाह। अच्छी रखें, काम करें। अब वो पूरा करना ना करना अल्लाह का, वो जहाँ तक आपको अख्तियार है उतना तो हिसाब होगा ना। जी इसलिए बिल्कुल, ये नहीं कह अल्लाह ने सकते कि हम कोशिशों का बिल्कुल, वादा किया है, कोशिश हम बिल्कुल, करने वाले को हाँ अजर मिलेगा। कोशिश करो, हाँ। हाँ लैसा जी लिल्इंसान इल्ला मा सा, नहीं तो कम से जी कम नियत का फल तो मिलेगा ही ना। ये नियत बेशक अच्छी है तो सवाब तो मिल ही जाएगा बेशक उसका। बेशक तो कुछ बेशक। पैर भी है नफ्स में बढ़ जाते हैं आगे, कहते हैं वो मजबूर है मुख्तार नहीं है। हाँ, हाँ, वाह वाह। मतलब क्या बात इखलास है, की वाह। उल्फत की नहीं कद्र जहां में, हाँ इखलास की उल्फत की नहीं कद्र जहां में, क्या अहले मोहब्बत ही यहाँ खार नहीं है। क्या हाँ वाह इखलास वाह। की क्या उल्फत की कहना। नहीं कद्र जहां में, क्या अहले मोहब्बत ही यहाँ खार नहीं है। हाँ हाँ और हाँ। शायद नहीं आदाब मोहब्बत से शनासा, हाँ शायद नहीं आदाब मोहब्बत से शनासा, आंखों से तेरी पी के जो सरशार नहीं है। वाह वाह हाँ वाह 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 हाँ हाँ, वाह। वाह वाह, क्या बहुत कहना, शायद क्या नहीं कहना। आदाब,
शायद खूब नहीं बढ़ाते हैं, सोच निकालो बहुत जी। आदाब आदाब बहुत सुंदर। वाह शायद वाह नहीं आदाब मोहब्बत से शनासा, आंखों से तेरी पी के जो सरशार नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। शेर मुख्तर शेर, इस कारगहे जीस्त में लायानी नहीं कुछ, इस कारगहे जीस्त में लायानी नहीं कुछ, जितनी भी यहाँ चीजें हैं बेकार नहीं है। हाँ, क्या बात है। बहुत बेशक बेशक बेशक। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। आपने कोई चीज बेकार नहीं पैदा की, कुरान की आयत है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। तो इस कारगहे जीस्त में लायानी नहीं कुछ, जितनी भी यहाँ चीजें हैं बेकार नहीं है। हाँ, करते रहे जो काट हर एक गाम पे है फूल, हाँ, करते रहे जो काट हर एक गाम पे है फूल, अफसोस के वो अपने हैं अगियार नहीं है। हाँ, करते रहे जो काट हर एक वाह गाम वाह। पे है फूल, अफसोस के वो अपने हैं अगियार नहीं है। यार नहीं है वाकई। हम तेरी अदाओं के तलबगार नहीं है, इस झूठी मोहब्बत के खरीदार नहीं है। क्या वाह कहने, वाह। क्या वो लोग ये कहने। कहते हैं नहीं दूसरी दुनिया, वो ख्वाब में गाफिल हैं वो बेदार नहीं है। वो बेशक, ख्वाब क्या में बात, गाफिल हैं क्या वो बात। बेदार नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत शुक्रिया। कलाम, माशाल्लाह, बहुत खूब। बहुत मुरस्से पुरनूर और रूहानियत की गहराई से वाह। मामूर कलाम, माशाल्लाह। मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें आप। माशाल्लाह आपके हर लफ्ज़ में एक जज़ाकुमुल्लाह फिद्दार रहना खैर। मोतियों की तरह एक प्रोई हुई मालाएं हैं आपके अशार भी, आपके माशाल्लाह मंजूम तर्जमे भी माशाल्लाह रूह में माशाल्लाह। की गहराई में माशाल्लाह असर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत मुतासिर कलाम होते हैं जी। तो हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनको खुश आमदीद। मोहतरम जनाब एम अरशद राही साहब, मोहतरम जनाब साजिद अली साहब, मोहतरमा कुदसिया कुदसी साहिबा और डॉक्टर मकबूल शाकर साहब, आप सबको खुश आमदीद। तो आगे मैं मुंतजी मकबूल मंजर साहब। की डॉक्टर मकबूल मकबूल मंजर शाकिर साहब वो दूसरे हैं। जी वो जी भी जी 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 बिल्कुल जी जी। मोहतरमा साजिदा अनवर साहिबा से मुल्तमिस हूं कि वो अपना कलाम पेश करें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रमीना। आइए। जी आप तो हमारे साथ हैं, हमारे साथ साथ हैं, आपसे सुनती हूँ। पहले पहले कुदसिया को ले लीजिए रुबीना, क्योंकि उनके नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ, नेट का मसला रहता है ना। चले चले मैं मोहतरमा कुदसिया कुदसी साहिबा से मुल्तमिस हूं को अपना कलाम पेश करें। जी कुदसिया पे आप अपना कलाम पेश करें। हाँ हाँ, नहीं मोहब्बतों मैंने में कहा आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। चले ठीक है फिर आप, हाँ जी, आपको सुनना बहुत जरूरी है मुझे, जरूर सुनना है मुझे आप। नहीं नहीं बिल्कुल, ये कोई मजाक की बात नहीं है। नहीं नहीं, सही बात। नहीं ये कुश्तियाँ मोहब्बत भी हैं, कुश्तियाँ भी हैं, कुश्ती भी है माशाल्लाह, तकद्दुस से भरपूर कलाम। बेशक जी बिलाशुबा। बिल्कुल। साजिदा आप इतने दिनों बाद आई हैं तो आप अपनी दे रही हैं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं हाजिर होती हूँ फिर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, चलिए जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहब्बतों का गिव एंड टेक है कि पहले उधर मुंतकिल हुई फिर इधर आ गई है। चले बहुत साजिदा अनवर शुक्रिया साहब आप अपना कलाम पेश करें। बिना, आपका भी शुक्रिया, आपने एहतराम किया जी। मैं कलाम अर्ज करती हूँ। जी अरशद। जी बाहर जाकर तन्हा हूँ, हाँ। बाहर जाकर तन्हा हूँ, घर में आकर तन्हा हूँ। क्या वाह बाहर वाह। जाकर, वाह वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कहीं से शोर आ रहा है। बाहर जाकर तन्हा हूँ, घर में आकर तन्हा हूँ, बुझते लहजों से। बहुत शुक्रिया। मोहतरम हलीम साबर साहब अपना हाँ, ये माइक ऑफ हटा। कर लें, उधर से शोर आ रहा है जी अच्छा देखता हूँ। जी, जी। बाहर जाकर तन्हा हूँ, घर में आकर तन्हा हूँ, जलते बुझते लहजों से, जलते बुझते लहजों से हाथ मिलाकर तन्हा हूँ। क्या कहना है, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह।
बहुत बहुत खूब, शुक्रिया, अच्छा है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, फिर इनायत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाज में गहरी पानी जलते में बुझते बात कीजिए। वाह जलते बुझते लहजों से हाथ हाँ, मिलाकर तन्हा हूँ। क्या कहना, क्या वाह कहना, वाह। बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। एक रवादारी है बस, एक हाँ, रवादारी है बस, साथ निभाकर तन्हा हूँ। क्या कहना, वाह 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 वाह। वाह वाह, साथ एक निभाकर रवादारी बहुत है। अच्छा। बहुत एक खूब। रवादारी है बस, साथ निभाकर तन्हा हूँ। क्या कहना, रिश्ते नाते जंग आलूद, रिश्ते नाते जंग आलूद, हाय हाय। जंग छुड़ाकर तन्हा हूँ। क्या कहना, वाह, रिश्ते नाते जंग आलूद, जंग छुड़ाकर तन्हा हूँ। जंग क्या कहना, छुड़ा कर। जंग छुड़ाकर हाँ, तन्हा हूँ। बिगड़े बिगड़े बिछड़े लोगों में, बिगड़े बिछड़े लोगों में बात बनाकर तन्हा हूँ। क्या बात कहना, बना करते हैं। वाह वाह। कांधों बहुत के अच्छा। कतराने से, कांधों के कतराने से आस मिटाकर तन्हा हूँ। कांधा मिलता है ना दुखी आदमी को। कांधों के कतराने से आस मिटाकर तन्हा हूँ। तन्हा। क्या कहना, बुत खाने के पत्थर सब, बुत खाने के पत्थर सब सर पे खाकर तन्हा हूँ। माथों पर, बहुत शुक्रिया, माथों पर शिकने पाकर, माथों पर शिकने पाकर जख्म छुपाकर तन्हा हूँ। क्या कहना, वाह वाह वाह। छुपा कर, वाह, बरज़ख, बहुत शुक्रिया। बरज़ख जाने कैसी हो, बरज़ख जाने कैसी हो, जीस्त मनाकर तन्हा हूँ। क्या कहना, क्या कहना, बीन, बहुत शुक्रिया। बीनाई की नजरें दी, नूर लुटा कर तन्हा हूँ। बीनाई की नजरें दी, नूर लुटा कर तन्हा हूँ। मक्ता कहने की खातिर, मक्ता कहने की खातिर नाम गंवा कर तन्हा हूँ। क्या कहना, वाह मक्ता वाह, बहुत कहने खूब, की वाह। खातिर, बहुत शुक्रिया। मक्ता कहने की खातिर नाम गंवा कर तन्हा हूँ। बहुत शुक्रिया। और अब मक्ता हाजिर है। अच्छा, साजिदा गोल सही दुनिया, साजिदा गोल सही दुनिया, घूम घुमा कर तन्हा हूँ। क्या कहना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खूब। तन्हा बहुत हूँ। खूब, वाह वाह। बाहर, बहुत शुक्रिया। बाहर जाकर तन्हा हूँ, घर घूम में घुमा कर। आकर तन्हा हूँ। क्या कहना, क्या कहना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह समातों के लिए। पहले मुमतना में अच्छी गजल पेश की, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गहराई से तन्हाई का एहसास जिंदगी के हर लम्हे में और हर पहलू में इंसान कैसे फील करता है। जी जी मोहतरमा जी जी। मोहतरमा साजिदा अनवर साहिबा पेश कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमें हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब शबीर हसन शबीर साहिब ने, खुश आमदीद। मोहतरम जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहिब ने, खुश आमदीद। और मोहतरम वालेकुम सलाम जी। मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबरी साहिब ने, खुश आमदीद। आगे मैं मुल्तमिस हूँ जी, मोहतरमा आवाज कट जनाब, रही है। मोहतरमा जनाब कुदसिया कुदसी साहिबा से। अब आवाज आई है मेरी? खुद से आपको आवाज आ रही है? कुदसिया कुदसी साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम पेश करे। अच्छा, अपना अपना पे जोर दे रही हैं। नहीं, कुर्सिया को आवाज नहीं जा रही। उनको आवाज नहीं जाती ना, मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। चैट चैट पे आ जाए थोड़ा सा। चैट मेरे ख्याल जी में उन्होंने कुदसी, बंद अपनी किया हुआ है। आवाज और आ हम रही है? नहीं आ रही उनको आवाज। नहीं, वो स्टिल होगी तस्वीर नेटवर्क का मसला है। जी जी। नेट का मामला। चले दोबारा ज्वाइन होती हैं तो फिर मैं उनको दावत देती हूँ।
तो उतनी देर में दावत देती हूँ मोहतरम जनाब एम ए नाशाद साहब को कि वो अपना कलाम पेश करें। जी मोहतरम आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। ज़हमत फरमाइएगा, ज़रा तस्दीक कर दें, अगर आवाज़ सही आ रही है तो बता दीजिएगा। जी आ रही है जी आ रही है, आपकी आवाज सही आ रही है। बहुत आपके शुक्रिया। सलाम का जवाब आ गया। जी जी बिल्कुल जी साहिब सदर से इजाज़त के साथ ये हूँ आपकी खिदमत में। अर्ज किया जी कि नक्श एक उभरता है बार बार आंखों में। नक्श एक उभरता है बार बार, तैरते हैं अश्क जब बेशुमार आंखों में। क्या कहना नक्श एक उभरता है बार बार आंखों में, जब बेशुमार आंखों में, ज़हन और दिल में जब हो गई पामत। ज़हन आवाज और जा रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही कभी। मत हो गई अया चार चार आंखों में। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और शेर हाजिर कर रहा हूँ जी कि खुद बखुद बनती हैं रोशनी का मंबा ये, खुद बनती हैं रोशनी का मंबा ये, जब खुद ही बनती है रोशनी का मुंबई। कुछ फिगार आंखों में। और ये खुद ब खुद बनती हैं रोशनी का मंबा ये, जब शुआ सिमटती है कुछ फिगार आंखों में। आहा आहा, क्या बात है, क्या बात। अब आवाज सही आई, क्या बात है भाई। वाह वाह। खुद ही बनती है रोशनी का मुंबई। रोशनी सिमटती है। फरमाइए गने सुखन हाथ हथकड़ी में है, गने सुखन में है हाथ हथकड़ी में है, अश्क ठहर जाते हैं बेकरार आंखों में। बेकरार आंखों में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जनाब। बहुत ये खूब, बहुत खूब। बहुत सबका आप सलामत रहिए। गदगने सुखन पे हैं हाथ हथकड़ी में है, अश्क ठहर जाते हैं बेकरार आंखों में। क्या वाह वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बात, और क्या बात। फरमाइए कि हुक्मरान लोगों का कर दिया जीना, हुक्मरान लोगों का कर दिया हराम जीना, बेबसी छलकती है अश्क बार आंखों में। बिल्कुल, ये क्या क्या बात। बात है। वाह वाह। वाह वाह वाह, बेबसी पकती है इसके बाद। हुक्मरान लोगों का कर दिया हराम जीना, लगती है अश्क बार आंखों में। और शेर हाजिर है जी कि हो गया है मुश्किल अब जिंदगी गुजारना, हो गया है मुश्किल अब जिंदगी गुजारना, उन्वा है बगावत के तार तार आंखों में। तार तार आंखों में। वाह। बेबसी नजर आई आंखों में, क्या कहना। और चाहतों चाहतों के मोह हो गए निहा, हो गए निहा सभी, नफरतें झलकती हैं पुरगुबार आंखों में। वाह बहुत गुबार खूब। आंखों में। वाह। बहुत शुक्रिया। और ये शेर काबिल तवज्जो है, ये जरा समझिएगा कि इर्तकाब इसियां के बाद भी, इर्तकाब इसियां के बाद रंगे तौबा भी, हो गया नुमाया अब शर्मसार आंखों में। बहुत अच्छा है नाशाद भाई।
بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت مہربانی آپ سب کی۔ ارتکاب عصیاں کے بعد رنگ توبہ بھی ہو گیا نمایاں اب شرمسار آنکھوں میں، اور عشق ہار دیتا ہے جان راہ الفت میں، ہے جان راہ الفت میں، چل رہی ہے حسن کی مار دھاڑ آنکھوں میں۔ واہ واہ، جی بہت شکریہ۔ اور شیر ملازہ کدورت ایک امتحان خط کا، تیرتے ہیں اشک تب ناگوار آنکھوں میں۔ جی جب بھی لے ایک امتحان الفت کا، تیرتے ہیں اشک ناگوار آنکھوں میں۔ اور شعر کر رہا ہوں جی کہ بزم میں چمکتی ہے ایک شعاع محبت کی، چمکتی ہے ایک شعاع محبت کی، جب نشہ کرتا ہے پرخمار آنکھوں میں۔ کہ جاگتی ہے ایک امید حزین سے دلوں میں تب، جاگ ایک امید حزین سے دلوں میں تب، خوشیاں جب جھلکتی سوگوار آنکھوں میں۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں جی کہ ہے خزاں کا راج اب گلستاں ناشاد، اکثر بھی زخم ہے خار خار آنکھوں میں۔ واہ واہ، بہت خوب، واہ کیا بات۔ بہت خوب۔ ہے خزاں کا راج اب گلستاں میں ناشاد، عکس گل بھی زخمی ہے خار خار آنکھوں میں، نقش ہے بار بار آنکھوں میں، تیرتے عشق جب بے شمار آنکھوں میں۔ آپ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جامع اور مرصع کلام پیش کر رہے تھے محترم جناب ایم اے نشاط صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں، اگر میری آواز آ رہی ہے تو۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ غزل سے پہلے یہ قطع ہے، عام طور پر ربائی کو بھی ہم لوگ قطعی کہہ دیتے ہیں۔ اونچے مقام کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیے، اونچے مقام کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیے، کیسا مکی ہے اس میں ذرا دیکھ آئیے، کیسا مکی ہے اس میں ذرا دیکھ آئیے، اور اس کیتیے دوں تباہ اور قدر ناشناس میں، اس کیتیے دوں تباہ اور قدر ناشناس میں، رکھے گا کوئی یاد نہیں بھول جائیے، رکھے گا کوئی یاد۔ جی شکریہ۔ جی غزل کے دو چار اشعار ہیں۔ رکنے پہ طبیعت کے بھی ہے مشق سخن جاری، رکنے پہ طبیعت کے بھی ہے مشق سخن جاری، رہتا ہے ہمہ وقتی ایک کیف مہن تاری، رہتا ہے ہمہ وقتی ایک کیف مہن تاری، سمجھے نہیں وہ مجھ کو اور نہ ہی وہ سمجھیں گے، سمجھے نہیں وہ مجھ کو اور نہ ہی وہ سمجھیں گے، ایک بار نہیں برسوں کر کر میں جتن ہاری، ایک بار نہیں برسوں کر کر میں جتن ہاری۔ اور جی دشوار ہو گر منزل پاؤں میں پڑے چھالے، دشوار ہو گر منزل پاؤں میں پڑے چھالے، محبوب ہو جو ہمراہ مٹ جائے تھکن ساری، محبوب ہو جو مٹ جائے تھکن ساری۔ عشق و جنوں کی منزل یا دار یا رسن ہے، عشق و جنوں کی منزل یا دار یا رسن ہے، یہ اب نہیں مدت سے ہے رسم کہن جاری، یہ اب نہیں مدت سے ہے رسم کہن جاری،
और जी आखिरी शेर है कि परवाने के जलने में कुदसी है गुदास, परवाने के जलने में कुदसी है गुदास इतना, खामोशी से पिघलू हूँ मैं शम्मा नमन सारी, खामोशी से पिघलू हूँ मैं शम्मा नमन सारी। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा कुदसी साहिबा, जो बहुत ही बहुत खूबसूरत और अच्छा कलाम पेश कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा कुदसी साहिबा जी। आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब एम अरशद राही साहिब से कि वो अपना कलाम पेश करें। काबिल एहतराम शोरा शायरात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतला बड़ा काबिल गौर है जी। अच्छा। वो दरवाजे पर मेरे पाँव की आहट जान लेता है, वो दरवाजे पर मेरे पाँव की आहट जान लेता है, नीम ख्वाबी में मेरे लिबास की सरसराहट जान लेता है। वो दरवाजे पर मेरे पाँव की आहट जान लेता है, नीम ख्वाबी में मेरे लिबास की सरसराहट जान लेता है, वो इस कदर मेरे दिल की धड़कन से जुड़ा रहता है। अर्दा जी, वो इस कदर मेरे दिल की धड़कन से जुड़ा रहता है, मेरे माथे की शिकन से मेरी घबराहट जान लेता है। वो इस कदर मेरे दिल की धड़कन से जुड़ा रहता है, मेरे माथे की शिकन से मेरी घबराहट जान लेता है, वो रस घोल देता है अपने अंदाजे गोयाई से। अर्दा जी, वो रस घोल देता है अपने अंदाजे गोयाई से, जब भी कभी मेरे लहजे की कड़वाहट जान लेता है। क्या बात। अच्छा। वो रस घोल देता है अपने अंदाजे गोयाई से, जब भी कभी मेरे लहजे की कड़वाहट जान लेता है, वो दरवाजे पर मेरे पाँव की आहट जान लेता है, नीम ख्वाबी में मेरे लिबास की सरसराहट जान लेता है। बहुत अर्दा जी, वो तो कोहना मश्क खिलाड़ी है मामला बंदी में। हारून साहब बैठे हुए हैं? नहीं चले गए वो। चलो मुफ्ती साहब तो बैठे हैं, सामने नहीं ना आते, वरना मुझे फिर इनके लिए गजल पढ़नी पड़ेगी। जी पहली बड़ी वायरल है, इन पे मैंने एक गजल पढ़ी थी जी। वो तो कोहना मश्क खिलाड़ी है मामला बंदी का, वो तो कोहना मश्क खिलाड़ी है मामला बंदी का, मेरी आंख से वो यूं ही लगावट जान लेता है, वो दरवाजे पर मेरे पाँव की आहट जान लेता है। क्या बात है, आहट जान लेता। जब भी खिज़ां रुत में उदास हो जाता हूँ कभी, जब भी खिज़ां रुत में उदास हो जाता हूँ कभी, गुले इल्तफात फेंकता है वो उकताहट जान लेता है, गुले इल्तफात फेंकता है वो उकताहट जान लेता है, वो दरवाजे पर मेरे पाँव की आहट जान लेता है, नीम ख्वाबी में मेरे लिबास की सरसराहट जान लेता है। उसकी खुशी की इंतहा का भी तो एहसास होता है, उसकी खुशी की इंतहा का भी तो एहसास होता है, राही जाओ मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट जान लेता है, वो दरवाजे पर मेरे पाँव की आहट जान लेता है, नीम ख्वाबी में मेरे लिबास की सरसराहट जान लेता है। वाह, बड़े फनकार हैं। प्यार और मोहब्बत के साथ एक मिसाली माशरे का मुतमन्नी रहता हूँ। मेरी गजलियात में ये चीज पड़ी है। मैं नहीं, बहुत अच्छा। आपने नई जमीन, आपकी इजाद करदा जमीन है, अभी हम लोग को उसको समझना पड़ेगा अभी। जी बड़े फनकार है, लेकिन ये आपने इजाद जो की है जमीन, ये हम लोग को इसके अरकान पे गौर करने की जरूरत है वाकई। खान ये बहर रजज है, बड़ा सीधा साधा है, 4 दफा लिखा हुआ है, आपको यही रहता है मसला। ये बहर रजज में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मुस्तफेलन, एक अरब भी ना ज्यादा ना कम है। जी हाँ,
زمینیں سمجھ میری گیا؟ اپنی ہیں نا، میں نے کسی کی زمین استعمال کی ہے. ہاں نہیں بہتر بہتر. ہاں یہ ذرا غور کر لینا ورنہ تقدیر کر کے بھیج دوں گا آپ کو. جی اچھا وہ دروازے نہیں پر ضرورت میرے نہیں، ہم لوگ غور پاؤں کریں کی گے اس پر. آہٹ جان لیتا ہے، ہاں نیم خوابی میں میرے لباس کی سرسراہٹ جان لیتا ہے، ہاں وہ اس قدر میرے دل کی دھڑکن سے جڑا رہتا ہے، میرے ہاں ماتھے کی سکن سے میری گھبراہٹ جان لیتا ہے. واہ سلام جی. واہ بہت. واہ صابر بھائی واہ، بہت دمدار شعر کہا ہے انہوں نے. واقعی سوچنے کی ضرورت ہے، اس ہاں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. واہ ہاں یہی جی بات. ماشاء اللہ، بہت شکریہ احمد شاہی صاحب آپ کا. چلے یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کا محبوب سمجھدار بہت ہے اور حساس بھی بہت ہے، ورنہ لوگ تو محبوب کے گلے ہی بہت کرتے ہیں. جی یہ میاں بات بیوی میں میاں بیوی جو ہے وہ محبوبوں سے زیادہ بڑا کون سا محبوب ہے، تو وہ اس کو یہ جاننا چاہیے. لیکن محبت بیویوں سے بھی بڑے گلے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں جان نہیں، پاتی بہت کچھ. جن پہ گلے ہیں وہ میں ان کو بھی اس اپنی شاعری کے ذریعے رائے راست پہ لانا چاہتا ہوں. یہی جی ارے واہ، یہی میرا ماٹو ہے آپ کا عزم کہ مبارک ہوا ایک پورا. معاشرہ جو ہے. پتہ چلا کہ راہ راست پر نہیں ہے. چلے اللہ کرے چلیے بہت سارے لوگ راہ راست پہ ہی آئے، ورنہ محبوب سے تو بہت گلے ہوتے ہیں اور بیویوں سے بھی بہت زیادہ گلے ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا، بڑا خوبصورت آپ اور سینس میں کلام پیش کر رہے تھے، مجھے اس بات سے زیادہ اچھا لگا. تو آگے میں دعوت دیتی ہوں محترم جناب اقبال گوہر صاحب کو، وہ اپنا کلام پیش کریں. جی محترم جناب اقبال گوہر صاحب. جی جی اللہ کا میں ایسا ہے روبینہ، کوئی مہمان آ گئے ہیں، آپ کسی اور کو بلا لیں، میں تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے اچانک چلیں. ہاں جی جی چلے میں پھر ملتمس محترم جناب ساجد علی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جی ساجد علی صاحب. خیریت سے آ جاؤ بیٹھیں. جی بہت شکریہ. میں تو سننے کی غرض سے آیا تھا تو دے دی. چلے کوئی بات نہیں، آپ اپنا کلام پیش کریں. ارے نہیں کوئی بات نہیں، جلدی بنوا پانی تو لیا. اچھا اچھا اقبال صاحب اپنا محترم اقبال گوہر صاحب اپنا مائک آف پہچان میں کر نہیں لیں، آ رہا ہے. اپنا مائک آف کر لیں. ماشاء اللہ بہت بڑا ہو گیا. بچے بڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا. جی اقبال گوہر صاحب اپنا مائک آف کر لیں. مائک بند کر لیجیے اقبال گوہر صاحب. اچھا انوار کو فروری میں. جی ساجد علی امیر صاحب اپنا کلام پیش کریں. میں پہلے ایک شعر جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد غزل کے چند اشعار جو ہے وہ جی پڑھوں گا. متن ہوں مگر حاشیے میں ہوں، متن ہوں مگر حاشیے میں ہوں، تنگ میں تیرے قافیے میں. ایک ادھر رہتا ہے اوپر، ایک پیچھے رہتا ہے. آگے غزل کے چند شعر ہیں. جی نس تیری کو کاٹ کر ہی وہ بھی رہے ادھر گا، رہتا ہوگا، وہ بھی آنسو میں اوپر ادھر تیری رکھا جو تھا. پل پھر رہا ہے. ہمارے بھابھی کا انتقال ہو گیا جی اقبال تو گوہر پھر صاحب وہ اپنا مائک آف پہلے کر سے لیں. رہتا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جی بس وہ نیچے ہی ہے. محترم اقبال گوہر صاحب اپنا اقبال مائک آف صاحب کر لیں. مائک آف کیجیے. روبینہ صاحبہ میرا خیال ہے ہم سارے ہی دوبارہ نہ جوائن کریں. ہاں وہ یہ ہے کہ وہ یہ تو زیادہ اتنی اس بہتر پر ہوگا، ورنہ بیٹھ یہ مصروفیات کے پھر ایسی بھی ہیں. سلسلہ ایسے ہی رہنا، ابھی یہ ہم اجارہ سلسلہ چل ایسے ہی رہا رہنا. ہے میرا خیال وہ انٹرنیشنل ان کو آواز نہیں جا سن ہی رہی. نہیں رہے، سن ہی نہیں نہیں، رہے. میرا خیال ہے سارے پارٹیسپینٹس جو اگر دوبارہ ایک مرتبہ ری جوائن کر لیں اس تو میں پھر یہ امریکہ چلی کے جائے گی. ہیں اور آسٹریلیا کے ہیں اور کہاں کہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب.
इकबाल तो गोहर मेरा साहब नंबर अपना बोल दिया माइक ऑफ था कर लें। माइक बंद कीजिए इकबाल साहब। तो मैंने उनसे सुनिए बाद में चाली मैं बाद में नहीं पढ़ूंगा। चले नहीं किया उन्होंने। जी साजिद भाई। जी अपना जी। कलाम पेश करें साजिद भाई। जी गजल के चंद शेर हैं। नस तेरी को काट कर ही रहेगा। बड़ा लड़के ने तो काम नहीं करा ये खाना भी है प्रिंसिपल है वैसे तो वो मेरे इकबाल गौहर साहब का फिर शुरू हुआ। स्कूल में प्रिंसिपल है। हाँ मैं वो कारखाना तो भी बंद कर रखता है ना। कारखाना भी है जी और इकबाल वो गोहर साहब अपना माइक प्रिंसिपल ऑफ भी है, कर लें। बच्चों को पढ़ाते भी हैं बाद में। ये छोटा वाला आपके पास अगर इकबाल कंट्रोल है तो साहब बंद कर दीजिए माइक ऑफ बिना कीजिए। आपके पास उन्होंने अगर मेरा कंट्रोल ख्याल है है तो वहीं से स्पीकर बंद ऑफ करिए। किया होगा ना, तो मैं आवाज उनको नहीं जा रही। 15 साल हो गए 15 साल कंट्रोल कर दीजिए वहीं से ऑफ कर दीजिए। 5 साल से तो डायलिसिस पे है वो, मेरिट जाता है तीसरे से और फिर आगे बच्चों को पढ़ाता ही 20-25 बच्चे हैं जो पढ़ाते। आवाज सुन रहे हैं इकबाल गौहर साहब? और कुछ नहीं। हाँ उसकी वजह माइक से अपना ऑफ बड़ी कीजिए। 15 साल हो गए इस बात को माइक ले सुन। करते करते। भाभी भी जल्दी चली गई बेचारी। हाँ वो भी अपना बच्चों की टेंशन है। जब वो बीमार थी ज्यादा जब तो लगा करम रहा। अरे माइक बंद कीजिए इकबाल गौहर साहब। मुझे तो खांसी हुई और कोविड में चली गई। कुछ सुन रहे हैं क्यों नहीं भाई? इकबाल गौहर साहब माइक बंद कीजिए अपना। माइक बंद नहीं किया इन्होंने अभी तक। बेटे अरे बनवा ले बहुत जगह भी नहीं नहीं अब ना ये ये कंट्रोल मेरे पास नहीं है ना। चलें साजिद अली साहब अपना कलाम पेश करें। वालदा गुजर गई दोनों का अल्लाह अगर मैं 2 साल जीता चले मैं कोशिश करता हूँ। क्यों क्या परेशानी नस तेरी को काट कर ही रहेगा। जी साजिद अली आस्तीन साहब में अपना कलाम तेरी पेश जो करें। पल रहा है। हम तो इतना सामा एंजॉय करते होंगे थे बुमाने तेरी को इतना छेड़ते बर्बादियों थे के। सामा होंगे नहीं पता तेरी बर्बाद। बात तो शुरू से ऐसी थी जैसे मैं चांदने गया और उन्होंने और मोबाइल की ऐसी इकबाल गौहर ऐसी साहब हालत आवाज नहीं आ देखी रही आपको? इतनी खुशमिजाज माइक थी ऑफ कीजिए। कभी बुरा माना ही नहीं कभी नहीं बुरा माना इतनी तभी मैं हाँ तो उल्टी सीधी कहो जाते मुफ्ती साहब सब ने ठीक देखते किया रह कि गए अपना अपना बाद में आप लोग ऑफ कर दें पूरा अब फिर से रिज्वाइन करें। जब इकबाल जब गौहर जहर साहब करके अगर आए आपको ना आवाज आ रही है तो अपना जब माइक ये ऑफ कर दें। हज्जर हज्जर गए थे फिर तो भूल गए थे सब मेरा हाथ ख्याल ये हुआ है। है स्पीकर जो है वो बंद किया होगा तो इसलिए उनको आवाज ही नहीं जा रही। उल्टी सीधी कहो जाते और वो हंसती रहती सही बात है, ऑफ ही करना होगा। अच्छा यार वही बेहतर है। सब लोग हम लोग अपना अपना ऑफ करना है। ऑफ करके फिर से रिज्वाइन करें। लेकिन वो प्रोग्राम जारी रखना मुश्किल है ना, वो पढ़ेगा कौन कैसे? चलें आप अपना कलाम पेश करें। जी नस तेरी को काट कर ही रहेगा। आस्तीन में तेरी जो पल रहा है। सामा होंगे तेरी बर्बादियों के जिनके इशारों पे तू चल रहा है। जितना भी तेरा है धंधा वो सभी जितना भी तेरा है धंधा वो सभी मेरे ही खून के सबब चल रहा है। वाह तो कहते जितना भी तेरा है धंधा वो सभी मेरे ही खून के सबब चल रहा है। जिंदगी आसा अपनी कब रही है। जिंदगी आसा अपनी कब रही है। हर जमा में आदमी जल रहा है।
वाह आग आग तूने खुद ही तो भड़काई थी, आग तूने खुद ही तो भड़काई थी, किस लिए अब हाथ तू मल रहा है। वाह कुछ इस तरह से मिला है सिला के, कुछ इस तरह से मिला है सिला के, आशियाना अपना ही जल रहा है। आज हूँ मुफलिस कभी अमीर था मैं, आज हूँ मुफलिस कभी अमीर था मैं, अपना मुकद्दर यूं अब ढल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। वाह बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम जनाब साजिद अली अमीर साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। तो मोहतरम जनाब इकबाल गौहर साहब आपके पास से बहुत आवाजें आ रही थी, आपका माइक ऑन था तो काफी देर प्रोग्राम डिस्टर्ब अच्छा है अच्छा उसकी अच्छा वजह अच्छा। से। जी हमने बहुत आवाजें दी आपको सबके, अरे बल्कि भाई पता मैं नहीं माफी कहीं चाहता ड्रॉप हो हूँ, गए। मेरे याद मैं असल में, हाँ मैं स्क्रीन बंद करके, अच्छा बड़ी गलती हुई, जी सॉरी बहुत साहब इसके देर से लिए हम लोग बहुत। अपना प्रोग्राम रोक के बैठे हुए हैं क्योंकि आवाजें बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। ओहो भाई क्या करें, बहुत तकलीफ की बात, वेरी सॉरी। जी आगे मैं दावत देती हूँ मोहतरम जनाब शबीर हसन शबीर साहब को कि वो अपना कलाम पेश करें। शुक्रिया रुबीना साहबा। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सदर की इजाजत से गजल का मतलब वालेकुम अस्सलाम समाअत फरमा वरहमतुल्लाह। लीजिए। लिख ले कागज पे जरा, इसको जबानी न समझ। हाँ 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 लिख ले कागज पे जरा, इसको जबानी न समझ। मेरा गम रूए हकीकत है, कहानी न समझ। वाह 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 क्या बात है, बहुत अच्छा। शुक्रिया शबीर साहब नवाजिश। वाह। शुक्रिया। लिख ले कागज पे जरा, इसको जबानी न समझ। मेरा गम रूए हकीकत है, कहानी न समझ। किसी किसी मजलूम की आहों से सबक सीख तो ले, किसी हाँ मजलूम की वाह आहों से सबक सीख तो ले। खून के हाँ कतरों को अशकों की रवानी न समझ। वाह वाह बहुत वाह। वाह शुक्रिया नवाजिश, शुक्रिया नवाजिश। किसी मजलूम की आहों से सबक सीख तो ले, खून के कतरों को अशकों की रवानी न समझ। अब तू बहाता है तो अफसोस भी होता है नहीं, हाँ तू बहाता है तो अफसोस भी होता है नहीं। इतना कह दूं कि लहू को कभी पानी न समझ। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या शुक्रिया बात। नवाजिश, शुक्रिया नवाजिश। इतना कह दूं कि लहू को कभी पानी न समझ। और तुझसे खुशबू की उम्मीद आज किसी को है नहीं, हाँ, तुझसे खुशबू की उम्मीद आज किसी को है नहीं। अपनी हस्ती को कभी रात की रानी न समझ। वाह अपनी बहुत खूब हस्ती को, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया नवाजिश। वाह अपनी हस्ती को कभी रात की वाह रानी वाह। न समझ। हाँ और सर और सर मुख्तार किया है कि आग लग जाए किधर, कब ये बताना मुश्किल। हाँ आग लग जाए किधर, कब ये बताना मुश्किल। ऐसी मसमू फजा को तू सुहानी न समझ। हाँ क्या बात वाह है, वाह। ऐसी मसमू फजा को तू सुहानी न समझ। और हम्म मख्तार किया है कि मुनफरिद है तेरा लहजा तो गजल का शब्बीर। मुनफरिद है तेरा लहजा तो गजल का शब्बीर, मगर उसका कभी खुद को ही तू बानी न समझ। वाह हाँ बहुत मगर खूब। उस ठीक शुक्रिया, मगर क्या बात उसका है, वाह कभी वाह। खुद को ही तू बानी न समझ। और लिख ले कागज पे जरा, इसको जबानी न समझ। मेरा गम रूह हकीकत है, कहानी न समझ। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। वाह हाँ बहुत क्या शुक्रिया, बात, बहुत बहुत खूब, खूब, वाह वाह। बहुत खूबसूरत कलाम बहुत बहुत पेश शुक्रिया किया साबिर भाई, रुबीना मोहतरम साहबा, बहुत बहुत जनाब। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सलामत रहें आप। मोहतरम जनाब शबीर हसन शबीर साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर मकबूल मंजर साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। और माइक खोल लें मकबूल साहब। जी 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 बहुत शुक्रिया नवाजिश। ये गजल पेश कर रहा हूँ सदर मोहतरम की इजाजत से।
गए। दिल के अंदर अब नहीं वो आस बाकी रह गई। दिल के अंदर अब नहीं वो आस बाकी रह गई, जाके दरिया के किनारे प्यास बाकी रह गई। प्यास बाकी वाह रह वाह वाह। शुक्रिया। दिल के अंदर अब नहीं वो आस बाकी रह गई, जाके हाँ दरिया के किनारे प्यास बाकी रह गई। हाँ देखिएगा, तोड़ दी सारी कराबत एक झटके में मगर, हाँ हाँ तोड़ दी सारी कराबत एक झटके में मगर, याद उनकी थी जो मेरे पास बाकी रह गई। बहुत अच्छे, वाह। याद उनकी थी जो मेरे पास बाकी रह गई, जाके दरिया के किनारे प्यास बाकी रह गई। शेर पेश कर रहा हूँ कि कहा है कि रहबरी का खुल गया जिस दम भरम, राहबर की रहबरी का खुल गया जिस दम भरम, रहजनी की राह में बुबास बाकी रह गई। रहजनी की राह में बुबास बाकी रह गई। शेर है कि बिक गई मुजरिम के हाथों अदल की पाकीज़गी, बिक गई मुजरिम के हाथों अदल की पाकीज़गी, मुंसफी रुसवा सरे इजलास बाकी रह गई। वाह मुंसफी रुसवा सरे इजलास बाकी रह गई। बहुत शुक्रिया। और शेर है कि कुछ नहीं बाकी बचा है गो बजुज जो में अना, कुछ नहीं बाकी बचा है गो बजुज जो में अना, खाजगी की घर में बस बुबास बाकी रह गई। खाजगी की घर में बस बुबास बाकी रह गई। शेर है कि हारने वाला कफे अफसोस मलते ही रहा, हारने वाला कफे अफसोस मलता ही रहा, हारने वाला कफे अफसोस मलता रह गया। आस जब रुखसत हुई तो यास बाकी रह गई। आस जब रुखसत हुई तो यास बाकी रह गई। और सरे मक्ता का शेर है कि एक झोंके की तरह आए वो और आकर चल दिए, एक झोंके की तरह आए और आकर चल दिए, और हवा में खुशबुए एहसास बाकी रह गई। हवा में खुशबुए एहसास बाकी रह गई। दिल के अंदर अब नहीं वो आस बाकी रह गई। है जोमे अना का हाल मंजर कुछ न पूछ, जोमे अना का हाल मंजर कुछ न पूछ, रू सियाही सिर्फ उसके पास बाकी रह गई। क्या बात, सिर्फ उसके पास बाकी रह गई, जाके दरिया के किनारे प्यास बाकी रह गई। दिल के अंदर अब नहीं वो आस बाकी। बहुत शुक्रिया। वाह डॉक्टर साहब, वाह डॉक्टर साहब, वाह। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब डॉक्टर मकबूल मंजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबी साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। आइए एहसान साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गजल के दो शेर समाप्त कर ले। नफरत को दर बदर करो आ जाओ मेरे पास, नफरत को दर बदर करो आ जाओ मेरे पास, उल्फत ना दर गुजर करो आ जाओ मेरे पास। तारीख की बात आएगी ता हशर तुमको,
काम, ताबिश की बात आएगी ता हशर तुमको काम, अब घर से तुम सफर करो आ जाओ मेरे पास, अब घर से तुम सफर करो आ जाओ मेरे पास। और एक नसरी नज्म है जिसका उन्वान है सवालिया निशान बन गया हूँ। जी, सवालिया निशान बन गया हूँ। अगर बुढ़ापे में बच्चे आसपास हों, अगर बुढ़ापे में बच्चे आसपास हों तो बुढ़ापा उदासी का समुंदर नहीं होता। तो बुढ़ापा उदासी का समुंदर नहीं होता, लड़खड़ाते कदम का एहसास नहीं होता, लड़खड़ाते कदम का एहसास नहीं होता। दुनिया को देख चुका हूँ, क्या बात है। दुनिया को देख चुका हूँ, बीते लम्हों को अपनी जवानी दे चुका हूँ, बीते लम्हों को अपनी जवानी दे चुका हूँ। बचपन मुझ में अभी जिंदा है, बचपन अभी मुझ में जिंदा है। फिक्री सफर अभी जारी है, फिक्री सफर अभी जारी है, हाँ जारी है। मगर बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही मैं सवालिया निशान बन गया हूँ। दीवार का पलस्तर बिल्ली के पंजों की जद में है, वाह वाह वाह। दीवार का पलस्तर बिल्ली के पंजों की जद में है। खारिशों का सिलसिला जारी है, खारिशों का सिलसिला जारी है। ताल्लुक की हरी घास अभी ज़दा नहीं हुई है, ताल्लुक की हरी घास अभी इरकान ज़दा नहीं हुई है। कच्चे मकान की खुशबू, हाँ कच्चे मकान की खुशबू अभी मेरे जिस्म से लिपटी नहीं है, लिपटी नहीं है। इरफान ज़ात का, इरफान ज़ात का जरिया शायरी है। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही मैं सवालिया निशान बन गया हूँ, मैं सवालिया क्या निशान। बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह। ताबिश साहब वाह वाह, माशाअल्लाह। जी, एक बहुत ही गहरी हकीकत कि वाकई इंसान बुढ़ापे में एक सवालिया निशान बन के रह जाता है, लेकिन जब तक उसके अंदर का बच्चा जिंदा होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। हम लोग और ख्याल के साथ अपनी नस्ली नज़म पेश कर रहे हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब इकबाल गौहर साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। हाँ जी, आइए। जी बहुत शुक्रिया, तमाम माँ बाप को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गजल का मतला हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए कि कोई मुझ में ही था नाकाबिले तस्खीर सो है, कोई मुझ में ही था नाकाबिले तस्खीर सो है, वो जो रखता था बहुत हुस्ने तदाबीर सो है, वो जो रखता था बहुत हुस्ने तदाबीर सो है। क्या बात है, वाह वाह। अर्ज किया है कि जलजले अपनी तबाही का मुकद्दर ही सही, जलजले अपनी तबाही का मुकद्दर ही सही, दिल में रखते थे हम एक जज्बे तामीर सो है, दिल में रखते थे हम एक जज्बे तामीर सो है। और दो अशार वहाँ के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। टूटती जाती हैं रिश्तों की सभी जंजीरें, टूटती जाती हैं रिश्तों की सभी जंजीरें, ममता की बड़ी मजबूत थी जंजीर
सो है। ममता की बड़ी मजबूत थी जंजीर, सो है। आज क्या है कि मोहसिनों के सभी एहसान चुका आया हूँ, मोहसिनों के सभी एहसान चुका आया हूँ। माँ के एहसानों का सर पर जो था शहतीर, सो है। माँ के एहसानों का सर पर जो था शहतीर, सो है। बात क्या है कि जर जमी जो भी अजीजों में बटा खत्म हुआ, जर जमी जो भी अजीजों में बटा खत्म हुआ। मेरे हिस्से में दुआओं की थी जागीर, तो है। मेरे हिस्से में दुआओं की थी जागीर, तो है। और एक मुद्दत से हूँ कोशा कि मुकम्मल कर लूं। साबिर भाई समाप्त करें। क्या बात है, वाह वाह। एक मुद्दत से हूँ कोशा कि मुकम्मल कर लूं। जो अधूरी थी मेरी जीस की तस्वीर, सो है। जो अधूरी थी, जो अधूरी थी मेरी जीस की तस्वीर, सो है। और नींद में देखे हुए ख्वाब थे सब बेमाने, नींद में देखे हुए ख्वाब थे सब बेमाने। जागती आंखों के ख्वाबों की थी ताबीर, तो है। जागती आंखों के ख्वाबों की थी ताबीर, सो है। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि अब भी कुछ शेर तगज़ुल का मजा देते हैं। अब भी कुछ शेर तगज़ुल का मजा देते हैं। मैं जवानी में जो लिखता रहा तहरीर, सो है। मैं जवानी में जो लिखता रहा तहरीर, सो है। और कोई मुझ में ही था नाकाबिले तफसीर, सो है। वो जो रखता था बहुत हुस्न तदाबीर, सो है। वाह वाह, शुक्रिया बहुत जनाब। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। बहुत आवाज़। बहुत मुरस्से और जामे कलाम माशाल्लाह मोहतरम जनाब इकबाल गौहर सर पेश कर रहे थे। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब हलीम साबर साहिब से कि वो आज की सदारती ख्यालात का इजहार करें आज की महफिल के लिए और अपना कलाम भी पेश करें ताकि हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके आज चलें। हमारे अरहम रूहान साहब की कायम करना ये बज़्म सलामत रहे और हम लोग का ताल्लुक भी सलामत रहे। हम लोग एक दूसरे को सुनकर आलमी सतह पर सबसे मुलाकात भी होती है। बेशक। और आज अगरचे कुछ लोग कम आए, असल में क्या है कि अभी बहुत सारी तकरीबात भी होती है, कुछ शादी ब्याह के ताल्लुक भी। मेरा भी मामला ऐसी है, मैं जरा सा मसरूफ रहा। आज भी मुझे दावत में जाना है अभी कुछ देर के बाद। बहरहाल मैं तमाम शोराए कराम और तमाम मशाहिर अदब और अरहम रूहान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कलाम बलागत से मुस्तफीद फरमाया हमें। और आज की इस बज़्म की निज़ामत का फरीज़ा रूबिया शाहीन साहब ने भी बहुस्न खूबी अंजाम दिया। उनके हुस्न निज़ामत से ये ऑनलाइन मुशायरा कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा, वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। मैंने एक गज़ल सुनाई थी कि उसका उन्वान ये था कि देखकर ये माजरा हम सख्त हैरानी में थे, जब उजाले भी अंधेरों की निगहबानी में थे। तो ये मेरे दो गज़ला में बेख्तिलाफ कवाफी दूसरी गज़ल है, रदीफ वही है। तो ये उसका चंद शेर मैं पेश कर दे रहा हूँ कि ये बरसात में गज़ल कही थी, मतलब कि रात भर काली घटा की नाज बरदारी में थे, रात भर काली घटा की नाज बरदारी में थे, सुबह को सैलाब से बचने की तैयारी में थे। रात भर काली घटा की नाज बरदारी में थे, सुबह को सैलाब से बचने की तैयारी में थे।
اور حق پرستوں کے عمل کا جائزہ ہم نے لیا. حق پرستوں کے عمل کا جائزہ ہم نے لیا. بند وہ بھی مصلحت کی چار دیواری میں تھے. حق پرستوں کے عمل کا جائزہ ہم نے لیا. بند وہ بھی مصلحت کی چار دیواری میں تھے. اور کیسے ہوتا ان پہ میرے قتل کی سازش کا شک. کیسے ہوتا ان پہ میرے قتل کی سازش کا شک. دوستوں کے ساتھ دشمن بھی عزاداری میں تھے. دوستوں کے ساتھ دشمن بھی عزاداری میں تھے. آزاداری میں اب پڑھ رہے تھے پھول سے بچے. پڑھ رہے تھے پھول جیسے بچے نفرت کا سبق. پڑھ رہے تھے، آج کل یہ چلا ہوا ہے بہت. پڑھ رہے تھے پھول جیسے بچے نفرت کا سبق. پیار کے سارے صحیفے بند الماری میں تھے. پیار کے سارے صحیفے بند الماری میں تھے. اور لب کشائی جرم ہنسنا جرم رونا جرم تھا. لب کشائی جرم ہنسنا جرم رونا جرم تھا. مبتلا ہم لوگ کیسی کیسی ناچاری میں تھے. ناچاری میں ہم لوگ کیسی کیسی ناچاری میں تھے. دیکھیے اور آخری شعر پڑھ رہے کہ ان کو فرصت تھی کہاں لوگوں سے آ ملتے کبھی. ان کو فرصت تھی کہاں لوگوں سے آ ملتے کبھی. اپنی کرسی پر مگن جو شان درباری میں تھے. اپنی کرسی پر مگن ان کو فرصت تھی کہاں جو ہم سے آ ملتے کبھی. اپنی کرسی پر مگن جو شان درباری میں تھے. اور ہمارے تابش صاحب چلے گئے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. تابش صاحب جی موجود ہیں. ہاں تابش صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں میں شعر. یہ تابش صاحب کو یہ اس کا علم ہے کہ یہ دو قلعے تھے ہمارے گیا جہاں ہے نا گیا ضلع میں. دو قلعے مہاراج ٹکاری مہاراج کے اسی تعلق سے ہم نے وہ کھنڈر بن گیا. ہو چکے تھے 7 آنا اور 9 آنا کھنڈر. یہ دونوں قلعے کے نام بھی تابش صاحب جانتے ہیں. 7 آنا اور 9 آنا ہو چکے تھے. 7 آنا اور 9 آنا کھنڈر. دونوں قلعے شابر اپنے شہر ٹیکاری میں تھے. دونوں قلعے شابر اپنے شہر ٹیکاری میں تھے. یہ اس راجا ٹیکاری مہاراج کا راج جو 100 کوس تک تھا چاروں طرف بہرحال. اچھا رئیس اعظم حیدری صاحب بھی آ گئے ہیں تو ان سے بھی روبینہ شاہین صاحبہ ان کو بھی پڑھوا دیے. جی جی انشاءاللہ. تاخیر میں آ گئے آخر وقت میں خیر آ گئے. جی آپ کا کلام جی آپ کا کلام جاری ختم ہوا. ہاں ختم ہو گیا. شکریہ بہت بہت. ان کو پڑھا دیے اور پھر بحثیت صدر میں 2 شعر پڑھ دوں گا ختم آخر میں. چلیں ٹھیک ہے. میں دعوت دیتی ہوں محترم جناب رئیس اعظم حیدری صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. اور مجھے بھی دعوت میں جانا ہے. احمد قادری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. خوش آمدید آپ کو بھی. جی رئیس اعظم حیدری صاحب اپنا کلام پیش کریں. جی جی بہت بہت شکریہ. کئی بار سے ٹرائی کر رہا آگے لگ نہیں رہا تھا. ابھی بھی کٹ گیا کیسے پھر دوبارہ لگایا. جی بس وہ نیٹ تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے. ہاں اب تو اسٹیشن پہ پہنچ کے گاڑی چھوٹ رہی ہے. پھر ٹرائی کیا مگر پکڑ لیا. اچھا اچھا بہت بہت شکریہ. بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اقبال گور صاحب سے. کیا بات ہے آج کل ادھر آ نہیں رہے. ارے ادھر آ نہیں رہے دریا اس پار ندیا کے پار. تخلیقات سے جڑنے کے بعد پھر ادھر ادھر جھانکنے کی فرصت کہاں ہوتی ہے بھائی. ماشاء اللہ ہمارے تابش صاحب بھی موجود ہے. خیریت ہے نا حضور. صدر کی اجازت سے میں غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. جشن رئیس کے لیے مبارکباد. ہاں بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے اس پر. جی
हाँ कल कल परसों ये ना रात 12 बज गया उसी में। हमने मुबारकबाद ही दे दिया था रईस भाई। जी 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 बहुत आप हर मुबारक। जगह आगे होते हैं भाई, आप तजुर्बाकार है ना। हम लोग तो बाल सुफाइट किया है धूप में। चलिए वीडियो खोलिए ना एहसान साहब, वीडियो खोलिए जरा सामने में, जरा रूबरू देखें। आप माशाल्लाह वहाँ जर्मन से आए वापस। वो मामला ये है ना कि हली साबिर भाई दावत में जा रहे हैं तो मैं भी दावत में जा रहा हूँ, इसलिए जो है बेगम बेगम जो है बार बार जो है वो ऐसे करके कार्ड दिखा रही है। तो उनको बोलिए कि रईस साहब मजलिस में आ गए, जरा सा रुकना है। गरीब रहते तो चल देते। ये देखिए इरशाद सवाल फरमाए। जी 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 बदले रईस आजम साहब हकीकत को जिसने भी ये जाना है, देखिएगा एहसान साहब, जी अटैक कीजिए। की हकीकत को जिसने भी ये जाना है, मिज़रे खरीफाने जिस को वो माना है, फसल की हकीकत को जिसने भी ये जाना है, मिज़रे खरीफाने जिसको वो माना है। और ये शेर अटैक कीजिए। इत्तेफाक दुनिया को दिल में क्यों बैठाए हो, इल्तिफात दुनिया को दिल में क्यों बैठाए हो, छोड़ के तुम्हें दुनिया एक दिन तो एक दिन तो जाना। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इल्तिफात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इल्तिफात दुनिया को दिल में क्यों बैठाए दिल हो, में क्यों बता छोड़ के तुम्हें दुनिया एक दिन तो एक दिन तो जाना। वाह ये शेर देखे, राग राग फिरते हैं रख के इल्म की दौलत, राग राग फिरते हैं रख के इल्म की दौलत, फलसफी की बस्ती में आपका ठिकाना है, वाह वाह फलसफी की बस्ती में आपका ठिकाना है। और ये शेर देखिए इकबाल साहब, जिंदगी की राह में तो मुख्तसर ही होती है, जिंदगी की राह में तो मुख्तसर ही होती है, गम के इस समुंदर को पी के लौट जाना है, गम के को पी के लौट जाना है। और ये शेर, सरगिरा जमाने से हो रहे हैं क्यों आखिर, सरगिरा जमाने से हो रहे हैं क्यों आखिर, हम नहीं जमाने से हमसे ये जमाना है, हम नहीं जमाने से हमसे ये जमाना है। और आखिरी फिर सवाल फरमाते, सुबह का खुला गुरफा
गफलतों में सोए हो, हाँ सुबह का खुला गुरफा गफलतों में सोए हो, ओ फटी खिले गुंजे अब तो जाग जाना है, अच्छा है, वाह खिले गुंजे अब तो जाग जाना है। और मक्ते का शेर, फिर जहाज करना है, ऐ रईस निकलो तुम, फिर जहाज करना है, ऐ रईस निकलो तुम, तीरा दस्ती वालों का हर तरफ जमाना है, हर वाह तरफ है। इल्तिफात दुनिया को दिल में क्यों बैठाए हो, छोड़ के तुम्हें दुनिया एक दिन तो जाना। बहुत अच्छी, बहुत बहुत खूब, हाँ, बहुत खूब, वाह वाह बहुत वाह। खूब। तो बहुत आज की ये नसीस, हाँ रुबीना साहब आप कुछ फरमा दिए, उसके जी बाद मैं 2 से 3 से पेश करके बस दुआ जी मैं कर पहले लेंगे तो हजरत। शुक्रिया अदा करती हूँ मोहतरम जनाब रईस आजम हैदरी डॉक्टर साहब का कि उन्होंने महफिल में शिरकत की। तो फिर हाँ आपसे मुल्तमिस हूँ कि अब इख्तितामियों के लिए अपना शेर पेश करें ताकि हम हाँ, दुआ क्योंकि दुआ की एक तो तरफ ये ना चलें। कि वो सरसत दाखिल हुई, मैं छोटी बहर में 2-3 शेर बस 1 मिनट में पढ़ दूं कि जी वो फिर सैल से मुमतना पढ़े में आप। है। खौफ जी की वादियां और मैं, खौफ की वादियां और मैं, चीखती आंधियां और मैं, वाह गांव का मेरा पहला सफर, गांव का मेरा पहला सफर, पतली पगडंडियां और मैं, वाह पतली पगडंडियां और मैं, हाथ मेरे लपकते हुए, हाथ मेरे लपकते हुए, भागती तितलियां और मैं, बहुत अच्छा भागती है, वाह बहुत अच्छा तितलियां अलीम भाई। और मैं। वाह वाह साबिर, साबिर भाई सारा बहुत दिन, सारा दिन नौकरी की तलाश, सारा जी दिन नौकरी की तलाश, अजनबी सीढ़ियां और मैं, वाह अजनबी वाह सीढ़ियां वाह और मैं, वाह और भूख मेरी कनाअत पसंद, भूख मेरी कनाअत पसंद, सिर्फ 2 रोटियां और मैं, सिर्फ वाह 2 वाह रोटियां और मैं। वाह और आखिरी से कि जिस्म पर सारे मौसम का बोझ, जिस्म पर सारे मौसम का बोझ, सर्दियां गर्मियां और मैं। बहुत वाह अच्छा क्या वाह बोले? वाह 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 वाह। हाँ, आदम वो बरसात, आखिरी बोले ये बरसात कहाँ जाएगी? जिस्म पर ये सारे बरसात मौसम का कहाँ बोझ, जाएगी साहब? सर्दियां गर्मियां और मैं। और वाह आखिरी शेर है कि अंदर तो शोर बरसात गुल भी से तो है। भरी जिंदगी, शोर गुल से भरी जिंदगी, शहर की बस्तियां और मैं, और मैं वाह शहर वाह की बस्तियां वाह, और मैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब साबिर आज भाई, का बहुत खूब। आज का इख्तिताम अब ये रुबीना साबिन साहबा इख्तिताम का ऐलान फरमा दें। जी वो हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब ने। मेरा ख्याल है कि उनसे भी अब हाँ, कलाम उनको पढ़वा सुन दिए। लें हाँ क्योंकि सुन पहले लीजिए। भी वो ड्रॉप हो गए थे। हाँ जी आप हो गए थे, आइए, उनको सुनना कहाँ जरूरी चले है, गए थे मुफ्ती उनके हाँ साहब? बगैर जी तो बिल्कुल महफिल की सर जी अलीम भाई सबकी वहाँ मसरूफियत है, मजबूरी होती है, क्या कीजिएगा। हाँ जी लेकिन अलीम आए थे भाई लेकिन वो चले गए थे। जी मोहतरम जनाब अयाज मुफ्ती साहब अपना कलाम पेश बड़ी करें। नवाजी हाँ। सर। अलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इजाजत दी, और इकबाल भाई आपका अरे भी बड़ा अरे फन है। आप तो इजाजत याफ्ता है भाई, यहाँ नहीं कोई आप जिस हजरत ये अरहम रूहान साहब की बज़्म है, यहाँ कोई महरूम नहीं रहता है, समझा। जी 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 बिल्कुल 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 एक गजल है वो आपकी नजर करता हूँ कि अता फरमाइए। जो डोल चाहे अजल में डालें हाँ तो जिंदगानी निकालते थे, हाँ, क्या बात है, वाह। जो डोल चाहे अजल में डालें तो जिंदगानी निकालते थे, हाँ गमों को पहले कशीद करते तो जावेदानी निकालते थे, वाह वाह, वाह क्या बात है, वाह वाह। और तुम्हारे चेहरे की रोशनी से गजल का मतला निखर सा जाता,
ہاں تمہارے چہرے کی روشنی سے غزل کا مطلع نکھر سا جاتا تو ہم بھی فوراً ہی مصرع اولا سے مصرع ثانی نکالتے تھے۔ کیا بات کیا بات ہے، واہ واہ۔ وہ جیت جاتے تو ہار کا لطف جسم و جام طواف کرتا، وہ جیت جاتے تو ہار کا لطف جسم و جام طواف کرتا، ہمیشہ ان کی ہی فتح ہوتی کہ سکہ ہم جو اچھالتے تھے، واہ 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 واہ، کیا بات، ہمیشہ ان کی ہی فتح ہوتی کہ سکہ ہم جو اچھالتے تھے، اور کبھی جو غصے کی کیفیت میں زباں کسی کی دراز ہوتی، کبھی جو غصے کی کیفیت میں زباں کسی کی دراز ہوتی، وہ اپنا مطلب نکالتے تھے، ہم اپنے معنی نکالتے تھے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، معنی مطلب بات پیدا کی ہے، واہ واہ، وہ اپنا مطلب نکالتے نکالتے تھے، تھے، ہم اپنے معنی اپنے معنی نکالتے تھے۔ نکالتے تھے۔ اور یہ دودھ پینے پلانے والی رسوم قرنوں کی ہے نشانی، یہ دودھ پینے پلانے والی رسوم قرنوں کی ہے نشانی، سو ہم روایت پہ چلتے اور سانپ آستینوں میں پالتے تھے، کیا واہ بات، واہ۔ تو ہم روایت پہ چلتے اور سانپ آستینوں میں پالتے تھے، پالتے تھے، ہمیں تو اب تک نہ کوئی علت سمجھ میں آئی نہ آ سکے گی، واہ ہمیں تو اب ہمیں تک تو کوئی اب تک نہ کوئی علت سمجھ میں سمجھ آئی میں، نہ آ سکے گی کہ اس کی محفل سے قبل گھنٹوں گلے کو کیوں کر کنگھالتے تھے، واہ واہ واہ، کیا بات، واہ، ہمیں تو اب تک نہ کوئی علت سمجھ میں آئی نہ آ سکے گی کہ اس کی محفل سے قبل گھنٹوں گلے کو کیوں کر کنگھالتے تھے، اور کبھی جو ان کی عنایتوں پر خمار میں جسم و جان آتے، واہ کبھی جو ان کی عنایتوں پر خمار میں جسم و جان آتے، بڑے ادب سے وہ اپنے کمرے سے کہہ کے جانی نکالتے تھے، واہ واہ، واہ واہ واہ۔ بڑے ادب کیا سے بات، وہ اپنے وہ اپنے کمرے سے کہہ کے جانی نکالتے نکالتے، تھے، اور خدا کے تابع کرو جو خود کو، ہر ایک شے ہو تمہارے تابع، کیا بات ہے، واہ، واہ خدا کے بہت، تابع کرو جو خود کو، ہر ایک شے ہو تمہارے تابع، خدا کے بندے کا حکم سن کر تو دریا پانی نکالتے تھے، خدا کے بندے کا حکم، اور جو بدگمانی کی ہولناکی و خوفناکی سے بیٹھتا دل، جو بدگمانی کی ہولناکی و خوفناکی سے بیٹھتا دل، ہم اپنے سر کی قسم اٹھاتے تو بات بگڑی سنبھالتے، واہ واہ، کیا بات، ہم اپنے سر کی قسم اٹھاتے قسم اٹھاتے تو بات تو بگڑی، بات بگڑی سنبھالتے تھے، اور لگا ہے آبا کا خاک کندن میں ڈھالنے کا ہنسی طریقہ، واہ واہ، لگا ہے آبا کا خاک کندن میں ڈھالنے کا ہنسی طریقہ، وہ آتش عجز میں جلاتے تو لامکانی نکالتے تھے، واہ، کیا، وہ آتش عجز میں جلاتے تو لامکانی نکالتے تھے، اور میری محبت کے سامنے وہ جہاں سے ٹکر کا سوچتی تھی، میری محبت کے سامنے وہ جہاں سے ٹکر کا سوچتی تھی، کہ ریت رسموں سے دور اکثر ہم اپنی دنیا تلاشتے تھے، اور مقطع پیش خدمت ہے کہ ہزار غصہ ہزار غم ہو، ہزار ہو مسئلے مفتی، ہزار غصہ ہزار غم ہو، ہزار ہو مسئلے مفتی، وہ سامنے آ کے جو بیٹھ جاتا تو غم بھی اٹھ اٹھ کے بھاگتے تھے،
کیا بات ہے، زبردست وہ شعر سامنے آ کے بیٹھ جاتا تو غم بھی اٹھ اٹھ کے بھاگتے تھے، اور جو ڈول چاہے اجل میں ڈالیں تو زندگانی نکالتے تھے. بڑی کوشش، اچھا، بڑی بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں بہت خوب خوب. یہ اب دیکھیے یہ دیوانے خاص کے پس پردہ شاید ارحم وہی روحان آئے ارحم روحان صاحب آئے تاکہ آپ کا شکریہ ادا کر وہ سکیں. اعلان کر دیں. جی بہت شکریہ سر، آپ سب کا شکریہ. ماشاءاللہ سے سید ایاز مفتی صاحب دل کو چھو لینے والی شاعری پیش کر رہے تھے، بہت اچھے اور ہیں پھر جی. ماشاءاللہ ایک تو شاعری دل کو چھونے والی، پھر ان کا انداز اور بھی جو ہوتا ہے نا وہ لبھا دیتا ہے کہ اس کا جو اثر ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے ان کی شاعری کا. بے شک. ابھی باقی کون رہ گیا جنہوں نے پیش کرنا کلام؟ بس یہ پروگرام اختتامیہ کی طرف اختتام ہے. پھر سے پہنچا ہے، سب لوگ سنا چکے. جی سب سنا چکے ہیں. اب آپ ہی کے سن کر ہم لوگ جناب صدر سے آخری وقت میں ایک ڈاکومنٹ پہ سائن کرا کے مجھے فیلڈ مارشل بنایا گیا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ویسے بھی رئیس عالم حیدری بھی آئے. آج حلیم صاحب نے وہ ایک شعر پیش کیا تھا، میں سفر میں تھا، شور بہت تھا، تو جس میں انہوں نے وہ کہا تھا کہ پاسباں کب پاسباں تھے، بیڑیے نے کھال پہنی وہ انسان کی شکل میں، اس طرح کا کوئی تھا. بڑا خوبصورت شعر. سنا دیں دوبارہ سے تو ایاز مفتی صاحب کے دل کی بھی آواز ہوگی یقیناً جیسے ہمارے دل کی آواز ہے. وہ میں حلیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ شعر آپ دوبارہ سے سنا دیں. کون سا شعر؟ جس میں وہ اس طرح کا تھا کہ پاسباں کب پاسباں تھے اور بیڑیے کی وردی میں شکل انسان کی شکل تھی، اس طرح کا کوئی تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، شور بہت. جی پاسباں سمجھا تھا جن کو، پاسباں وہ تھے کہاں. پاسباں سمجھا تھا جن کو، پاسباں وہ تھے کہاں. بھیڑیے وردی پہن کر شکل انسانی میں تھے. پاسباں سمجھا تھا جن کو، پاسباں تھے وہ کہاں. بھیڑیے ایک اور شعر نے کل جو پڑھتے تھے قصیدے اہل حق پاکستان میں، آج وہ مصروف باطل کی ثناخوانی میں تھے. یہی بڑا حسب حال ہے، یہی بڑا حسب حال ہے. بہت اچھا، بہت بہت شکریہ. زرد صحافت پر کڑی ضرور لگائی ہے. پاکستانی صحافت کا اس وقت سے یہی حال ہے. تو اب میں چاہوں گا کہ پھر دعا کروا دیں مختلف جناب. آج حسن شبیر صاحب سے دعا کرواتے ہیں کیونکہ یہ دعا سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. آج یہ شبیر صاحب دعا کر لیا. شبیر صاحب آخر تک ہیں. ہاں جی، آج شبیر اللہ صاحب کرم ہے. دعا کرواتے ہیں. اور نوشاد صاحب بھی ہیں اور اقبال گوہر صاحب بھی ہیں اور کچھ لوگ پسے پردہ ہیں. ایسی بات ہے. میرے موبائل سے جوائن نہیں ہو پا رہا، اب میں گھر پہنچا ہوں. کوئی بات تو سفر میں ارے آپ کی آواز ہم لوگوں نے سن لی، آپ کی معتبر آواز ہم تک پہنچی اور ہم لوگ اس آواز سے مستفید بھی ہوئے. بہت شکریہ. انشاءاللہ پرسوں کا جو پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ پراپر میں بھرپور توجہ کے ساتھ شامل ہوں گا. دیکھتے ابھی ادھر میں شادی کی تقریب بہت ہے. آج بھی کیا ہے نا، میرے جتنے نواسے اور پوتے سب کی شادی، 4 کی شادی ہو رہی، تو اس کی شادی پھر ولیمہ، پھر وہ اس طرح سے سلسلہ چلا ہوا ہے. اور یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ چلیے اچھا ہو جا رہا ہے. ہاں تو شبیر حسن شبیر صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں کہ پروگرام کے اختتام پر آپ دعا کروا دیں. دعا ہماری. مائک کھول لیے. آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر. ارے تو باعث سعادت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خلقہ نور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین. خیر الناصرین والحمد للہ رب العالمین. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت العليم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. یا اللہ تعالیٰ
हम सब लोगों को अपने दुआन में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। आदम रोहान साहब को सेहत तंदुरुस्ती के साथ से पर उनको कायम रखे। रुबीना साहबा ने भी बहुत मेहनत की है, अल्लाह उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आमीन। जितने भी शुरका हैं तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, और हम सब लोग एक दूसरे से बराबर मिलते रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें, ताकि हम लोग एक दूसरे से मुशायरे में मिलते रहें और एक दूसरे की खैरियत पाते रहें। अल्लाह ताला हम सब लोगों की शिरकत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, सब साहिबान को मेरा अदब भरा सलाम। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया रमजान साहब। बहुत शुक्रिया और सर रुबीना आप आपा, सबका। आपकी निजामत हमेशा की तरह बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबकी आमद से ही सारी रौनक होती है। बहुत शुक्रिया आप सबकी आने। रुबीना साहबा तो वाकई अच्छी निजामत करते हैं, हम लोग उसके कायल हैं। बहुत शुक्रिया। और अच्छी बात यह है कि रुबीना आपा हमेशा मुस्कुराती दिखाई देती हैं। कभी इनके चेहरे पर हमने नहीं देखा। ये बात सही। इन्हें ऐसे ही मुस्कुराता अल्लाह उनको हमेशा मुस्कुराता रखे। मुस्कुराता रखे। आमीन तुम आमीन। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।